श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती मस्तुके भवति भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 65వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము, అందులో 65వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీ. రాజోవాచ రాజోవాచ సుతో మే బాలకో బ్రహ్మన్. सुतो मे బాలకో बालको ब्रह्मन् సుతో మే బాలకో బ్రహ్మన్. सुतो మే బాలకో बालको బ్రహ్మన్. ब्रह्मन् సుతో మే బాలకో బ్రహ్మన్. సుతో మే బాలకో బ్రహ్మన్. స్త్రైనేనా కరుణాత్మనా. దైనేన కరుణాత్మనా. స్త్రైనేనా కరుణాత్మనా. త్రైనేన కరుణాత్మనా. స్త్రైనేనా కరుణాత్మనా. త్రైనేన కరుణాత్మనా. నిర్వాసిత పంచవర్షః. 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 సహ మాత్రా మహాన్ కవిః. సహ మాత్రా महाकविः సహ మాత్రా మహాన్ కవిః. సహ सः మాత్రా महाकविः సహ మాత్రా మహాన్ కవిః. सः మహాన్ కవిః. రాజోవాచ రాజోవాచ సుతో మే బాలకో బ్రహ్మన్. స్త్రైనేనా కరుణాత్మనా. మే బాలకో బ్రహ్మన్. దైనేన
करुणात्मना सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना सुतो मे बालको बालको ब्रह्मन् ब्रह्मन् त्रैनेन करुणात्मना निर्वासित पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः निर्वासित पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः निर्वासित पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः निर्वासित पंचवर्षः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासित पंचवर्ष सह मात्रा महान् कविः राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् हीनेन करुणात्मना निर्वासित पंचवर्षः सहस्मान् कविः। माधवी नीलोप माता जी, जयप्रदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमामि। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण प्रभु। बाल सरस्वती माता जी, इंदुमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। धन्यवादः प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण श्रीनिवास सेविका माता जी, सूर्य प्रकाश राव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमाल प्रभुजी। प्रणाम। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। నేను చదివే చదవండి ప్రభు। రాజోవాచ सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। ధన్యవాదాలు ప్రభు। వైఎస్ లక్ష్మీ మాతా जी, विशालवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद। हरे कृष्ण शशिकला माता जी, लक्ष्मी वेंकट माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। धन्यवादाలు प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना
निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बृंदा माता जी, वेंकट नरसिंहदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करणात्मना निर्वासितः ब्रह्म पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. రాజా ఉవాచ. రాజా ఉవాచ. రాజు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. రాజు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. సుతః సుతః పుత్రుడు పుత్రుడు మే మే నా యొక్క నా యొక్క బాలకః బాలకః పసివాడు పసివాడు బ్రహ్మన్ బ్రహ్మన్ ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా స్త్రైనేన భార్యవశుడు భార్యవశుడు అకరుణ ఆత్మనః దయాహీనుడను కఠిన హృదయుడును అయిన వాడను. దయాహీనుడు హృదయుడు అయినవాడు నిర్వాసితః వెడలగొట్టబడెను. సహా పంచవర్షః ఐదేండ్ల వాడే అయినను. సహా పాటుగా మాత్రా తల్లితో మహాన్ మహాత్ముడు కవిహి భక్తుడు. భావం. రాజు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా నేను భార్యవశుడునై ఎంత పతనము చెందితిననగా కేవలము పంచవర్ష ప్రాయుడగు పుత్రుని ఎడను కరుణాహీనుడనైతిని. అతడు మహాత్ముడైనను గొప్ప భక్తుడైనను అతనిని అతని తల్లిని వెడలగొట్టి తిని. కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. వీలవుతుందా? రామకృష్ణ ప్రభు. ఓకే ప్రభు దిగేది ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకమునందు గల కొన్ని విశేష పదములను సావధానముగా అవగతము చేసుకొనవలెను. భార్యకు వశుడైనందున తాను దయాహీనుడనైతినని రాజు పలికెను. స్త్రీల ఎడ అతి అనురాగము కలిగియుండుట వలన కలిగెడి ఫలితం అదియే. ఆ రాజునకు ఇద్దరు భార్యలు. మొదటి భార్య సునీతి, రెండవ భార్య సురుచి. అతడు రెండవ భార్య ఎడ అమితాసక్తుడైనందున ధ్రువునితో చక్కగా వ్యవహరించలేదు. అదియే ధ్రువుడు తపస్సు చేయుటకై గృహమును వీడుటకు కారణము. కొడుకు మీద అనురాగము కలవాడే అయినను రెండవ భార్య ఎడ అత్యాసక్తుడైనందున రాజు పుత్రుని ఎడ అనురాగమును తగ్గించుకొనెను. కానీ ధ్రువుడు మరియు అతని తల్లియగు సునీతి
వెడలగొట్టినందుకు అతడిప్పుడు చింతించుచున్నాడు. ధ్రువుడు అడవికి వెడలినాడు. రాజుచే నిర్లక్ష్యపరచబడినందున అతని తల్లియు దాదాపు వెడలగొట్టబడినట్లే అయినది. కేవలము పంచవర్ష ప్రాయుడే అయినందున ధ్రువుణ్ణి వెడలగొట్టినందుకు రాజు పశ్చాత్తాపపడెను. భర్త ఎన్నడును భార్యను సంతానమును వెడలగొట్టరాదు. వారి పోషణను నిర్లక్ష్యపరచరాదు. భార్యను పుత్రుణ్ణి నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు పశ్చాత్తాపడుచు రాజు విషణ్ణుడయ్యను. అతని ముఖము వాడిపోయినట్లు గోచరించును. మనుస్మృతి ప్రకారము మనుజుడెన్నడును భార్య పుత్రులను విడిచిపెట్టరాదు. భార్య మరియు సంతానము అనుకోవలేని వారై కుటుంబ జీవన నియమములను పాటించనిచో వారిని వదిలివేయవచ్చును. కానీ ధ్రువుని విషయమున అది సంగతము కాదు. ఏలయన అతడు మర్యాదస్తుడు మరియు అనుకువ కలవాడు. అంతియేగాక అతడు గొప్ప భక్తుడు. అటువంటి వానినెప్పుడు నిర్లక్ష్యము చెయ్యరాదు. అయినను రాజు అతనిని బహిష్కరించెను. తత్కారణముననే ఇప్పుడతడు దుఃఖక్రాంతుడయ్యను. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భావం. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతములో భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట, ఆ కారణాల పరంగా అతడు ఆ అరణ్యానికి వెళ్ళడము. సో అరణ్యానికి వెళుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దేవర్షి నారదుడు అతనికి ఎదురవడము, అతడు మరి కోరుకున్నటువంటి కోరికలను నెరవేరే విధంగా ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించమని భక్తి యోగం ధ్యానమునందు
ఆ, అతన్ని నియుక్తుని కామని ఆయన ఉపదేశించినటువంటి విషయము. సో ఏ విధంగా భక్తి చేయాలి అనేటువంటిది కూడా ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే అతడికి ఆ భగవానుడి ఎడ భక్తి యోగమును శ్రద్ధతోనూ ఎంతో గంభీరంతో చేయమని ఆయనకి చెప్పి, మరి ఇతరులు అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి విముక్తి పరంగాను ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి, ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి బయటపడేదానికి ఆ భగవంతుడు పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే. అంటే మనిషి మోక్ష స్థితిని మరి వాంచినప్పుడు మరి సో అతడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని సో ఆ విధంగా అతడికి ఉపదేశించి నా తదుపరి ఇక ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువుడు మధువనమును కేగి తన నారదుడు ఉపదేశించిన విధంగా భక్తి తపస్సులో నిమగ్నం అవ్వడానికి అతడు వెళ్ళిన పిమ్మట మరి ఆ నారదముని రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి, అంటే ధ్రువుడి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడి దగ్గరకు అతడు వెళ్ళినటువంటి విషయాన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో చూసాము. ఎప్పుడైతే నారద మహర్షి అక్కడికి ఆ రాజమందిరానికి వస్తాడో ఆయనకి సాదరంగా ఆహ్వానం పరిచి మరి ఆ నారదుడు అక్కడ తనకు ఏర్పరిచినటువంటి ఆసనాన్ని, సాధారణంగా ఎవరైనా మనం ఇంటికి వస్తే వచ్చిన వాళ్ళని సాధారణంగా ఆహ్వానపరిచి వారిని కూర్చోవడానికి అంటే ఆసనం ఇవ్వడము, తదుపరి వారికి కావలసినటువంటివి చూస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ఉత్తానపాదుడి దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి నారద మహర్షి సుఖాసీనుడైన పిమ్మట ఆ ఉత్తానపాదుడితో అతడు పలికినటువంటి విషయాలను కూడా పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటి అతడు అంటాడు, నారద మహర్షి ఉత్తానపాదుడితో, ఓ రాజా, నీ ముఖము వాడిపోయినట్లు ఉన్నది. నీవు ఏదో ఒక విషయాన్ని గురించి దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు. దానికి కారణం ఏమిటి? ధర్మార్థ కామములను నిర్వహించుట యందు నీకేమైనా ఇబ్బంది కలిగినదా అంటూ అతడు రాజుని, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిని రాజును చూసిన పిదప అతడు వాస్తవానికి నారద మహర్షికి ఇవన్నీ తెలుసు, ఎందుకంటే జరిగినటువంటి విషయాన్ని ధ్రువుడికి ఉపదేశించు. కానీ అతన్ని నువ్వు ఇలా వెళ్ళగొట్టావు బాబుని అని ఇటువంటి విషయాలతో అతన్ని కలవరపెరచకుండా ఆ రాజు జరిగినటువంటి దానికి పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించినటువంటి నారద మహర్షి ఆయనని అడుగుతూ ఉన్నాడు, నీవు అంటే సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఒక విషయంలో ఉన్నప్పుడు, బాధగా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క స్థితి ఏదైతే ఉందో అది మన యొక్క ముఖంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అదే విషయాన్ని గమనించినటువంటి నారద మహర్షి అంటున్నాడు ఉత్తానపాదుడితో, నీ ముఖము ఎందుకో వాడిపోయినట్లు ఉన్నది. ఏదో విషయాన్ని గురించి నీవు సుదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు. మరి దానికి కారణం ఏమిటి? నీకేమైనా ధర్మార్థ కామ విషయాలలో నిర్వహించడం యందు నీకేమైనా ఇబ్బంది ఎదురైనదా అని అతడు ఉత్తానపాదుడిని అడగడము జరిగినటువంటి విషయాన్ని చూసాం. ఎందుకంటే నారద మహర్షి వాస్తవానికి అక్కడ జరిగిన సంఘటన గురించి అడగలేదు. సో ధర్మ అర్థ కామముల యందు పూర్తిగా మరి అభిరుచిని కోల్పోయినటువంటి వారికే, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛల యందు వాటిని వదిలివేసినటువంటి వాళ్ళకే మరి ఆ మోక్షం అంటే బద్ధస్థితి నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఆ విషయాలను గురించి అడిగారు అనేది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పినటువంటి. సో ఎప్పుడైతే నారద మహర్షి ఉత్తానపాదుడిని ఆ విధంగా అడిగాడో, ఆ ఉత్తానపాదుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో.
రాజోవాచ. ఆ రాజు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మరి నారద మహర్షి అడిగారు కాబట్టి నారద మహర్షి అడిగినటువంటి విషయానికి సమాధానం చెప్తూ ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, సుతో మే బాలకో బ్రహ్మన్ స్త్రైనేన అకరుణాత్మనా నిర్వాసిత పంచవర్ష సహ మాత్రా మహాన్ కవి. సో అవతానపాదుడు నారద మహర్షితో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నేను భార్యవశుడునై ఎంత పతనం చెందినానంటే కేవలము 5 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి నా యొక్క పుత్రుడు ఎడ నేను కరుణాహీనుడనయ్యాను. మరి అతడు మరి సత్ప్రవర్తన కలిగి లేడా అంటే కలిగి ఉన్నటువంటి అతడు మహాత్ముడైనప్పటికీ కూడా, మంచి బాలుడే అయినప్పటికీ కూడా, మంచి నడవడిక కలిగినటువంటి వాడు. అందుకే ఇక్కడ మహాన్ కవిహి అని వాడబడినటువంటి పదం. అతడు మంచి భక్తుడు, గొప్ప భక్తుడైనప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే సాధారణంగా భక్తులను అలక్ష్యపరచరాదు అని చెప్తారు, నిర్లక్ష్యపరచరాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి కనుకనే అటువంటి గొప్ప భక్తుడైనటువంటి బాలుడిని నేను, అది ముక్కుపచ్చల నడిచి అంటాం కదా మనం, చిన్న పిల్లల్ని ఏదైనా చేస్తే ముక్కుపచ్చలను చిన్న పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నామే అని. సో మరి ఆయన 5 సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లోడిని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయేంత వాటి దుర్మార్గునయ్యానే నేను అంటూ బాధపడుతూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. మరి కారణం ఏంటి అంటే ఆయనే చెప్పుకుంటున్నాడు, నేను భార్యవశుడనై ఎంతగా పతనం చెందాను అంటే అది కేవలం చిన్నపిల్లవాడు 5 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వాడైనటువంటి నా యొక్క కుమారుడు ఎడ కూడా నేను ఎంతో కరుణాహీనుడునయ్యాను నేను. స్త్రైనేన అకరుణాత్మన అంటూ చెప్తున్నారు. స్త్రైనేన అంటే ఇక్కడ స్త్రీ వశుడునై, ఇక్కడ భార్య, ఆయన యొక్క స్త్రీ అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ ధర్మబద్ధంగా చేసుకున్నటువంటి భార్య, రెండవ భార్య అయినప్పటికీ కూడా భార్య కనుక ఇక్కడ భార్య వశుడునై అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించబడింది. సో మరి ఈ భార్య వశుడలై అనేటువంటి సాధారణంగా విషయాన్ని, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి మనము భగవద్గీతలో కూడా 2వ అధ్యాయంలో మనకి, అంటే కొన్ని భగవద్గీతలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి నిరంతరము ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనకి దాని ఎడ మనం ఆకర్షణ కలుగుతుంది. ఆ ఆకర్షణ కోరికగా మారుతూ ఉంటుంది. అది నెరవేరినప్పుడు జరిగేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మరి ఆ ఉత్తానపాదుడు తనకున్నటువంటి 2 భార్యలలో సునీతి, సురుచి అనేటువంటి 2 భార్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు 2వ భార్య ఎడ అమిత ఆసక్తుడై మరి అలా ఉండడం వల్ల మొదటి భార్య అయినటువంటి సునీతి ఎడ, ఆమె ద్వారా కలిగినటువంటి పుత్రుడైనటువంటి ధ్రువుడు ఎడ అతడు సరిగా వ్యవహరించలేదు, చక్కగా వ్యవహరించలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నటువంటిది. సో అదే విషయాల్లో మనం కూడా మన యొక్క ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో ఏదైనా ఒక ఇంద్రియానికి మనము ఆసక్తులమై ఉన్నట్లయితే మనిషిని అది పతనం చెందిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి అందుకే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు, మనస్సును ఏ ఒక్క ఇంద్రియం వైపుకు మనం మరలించినా అది మరి చక్కగా సముద్రంలో పయనిస్తూ ఉన్నటువంటి నావను పక్కకు నెట్లు వేసినట్లుగా మన జీవన విధానంలో మనుజుడు మన ధర్మబద్ధంగా జీవించవలసినటువంటి దాని నుండి పక్కకు నెట్టేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ కూడా మరి ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ ఈ ఉత్తానపాదుడే కాదు, తర్వాత త్రేతాయుగంలో జరిగినటువంటి విషయంలో దశరథుడి విషయంలో కూడా మనకి రామాయణంలో తెలుస్తూ ఉంటుంటుంది. ఇక్కడ ఏమైంది ఈ సంఘటన చూడండి, ఒక విషయం ఎడ మనం ఎక్కువగా అయితే అది మనల్ని వశపరుచుకునేటువంటి విషయం కూడా ఇదే. సునీతి, సురుచి ఇద్దరిలో ఆ సునీతిని వదిలేసి
అంటే ఇద్దరిని సమానంగా భర్తగా అతడు తన కర్తవ్యం నిర్వర్తించింది మను చరిత్ర కానీ మనకున్నటువంటి శాస్త్రబద్ధంగానైనా భార్యా బిడ్డల్ని చక్కగా చూసుకోవలసినటువంటి బాధ్యత మనిషిగా మనకున్నటువంటిది, భర్తగా ఉండేటువంటి అతడు చేయవలసినటువంటి. సో అయితే ఎప్పుడైతే మనము మనకున్నటువంటి వాటి యొక్క సమానమైనటువంటి దృష్టిని చూడకుండా, ఎందుకంటే భక్తుడు మనకి దైవీ లక్షణాలలో సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావం అని చెప్తారు, అందులోనూ ఇంకా మనకి బాధ్యతగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఎడ సమత్వంగా ఉండాలి. అలా కాకుండా పక్షపాత ధోరణిలో మనం ప్రవర్తించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం వాళ్ళకు వశమైపోయేటువంటి పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడి విషయంలో కూడా అదే జరిగినటువంటిది. సునీతి సురుచిల విషయాలలో సురుచి ఎడ అతడు అమితాసక్తుడు అయినటువంటి కారణంగా ఆమె ఎడనే ఎక్కువగా, ఆమెతోనే ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆమె దాన్ని అలసుగా తీసుకున్నటువంటి, ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసినటువంటిది. ఆహా ఇతడు నాకు దాసుడే, ఇంకా అదే అంటారు, దాస్యం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి, అయ్యేటువంటి దాసులాగా అయినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇతడు నేను ఏది అంటే అది కాదనడు. ఎందుకంటే అదే సంఘటన ఇక్కడ జరిగినటువంటిది కూడా చూసాం మనం అంతకుముందు. ఎందుకంటే మరి చిన్న బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ధ్రువుడు మరి సురుచి యొక్క పుత్రుడు ఉత్తానపాదుడి యొక్క తో ఆడుకుంటూ ఉంటే మరి ఇతడు కూడా వచ్చి, ధ్రువుడు కూడా వచ్చి ఆడుకోవడానికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆ సురుచి రాజు అంటే ఉత్తానపాదుడు ఆమెకు అమితంగా ఆసక్తుడే, ఆమె ఏమంటే దానికి ఇది ఉంటాడు అనేటువంటి విషయంగా ఆమె ప్రవర్తించి ఆ విధంగా కటువుగా ధ్రువుడి ఎడ మాట్లాడినటువంటిది. సో కనుక మానవుడు అనేటువంటి వాడు ఏ విషయం పైన కూడా అమితమైనటువంటి ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటే, అది ఇంద్రియాల వైపైనా భౌతిక విషయాల వైపైనా ఇంకే విషయాలైనా అతడు పతనం చెందినట్లుగానే పరిస్థితి వస్తూ ఉండేటువంటిది. ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడి విషయంలో కూడా అదే విషయంగా. అలాగే మనకి దశరథుడు చూస్తాం. సో ముగ్గురు భార్యలలో కౌశల్య, సుమిత్ర, కైకేయికి ఉన్నటువంటి వీళ్ళలో అతడు కైకేయితోనే ఎక్కువగా, చిన్న భార్యగా ఉన్నటువంటి కైకేయితో ఎక్కువగా అమితమైనటువంటి ఆసక్తి ఉండి ఆయన ఎక్కువగా ఆమెతోనే ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో ఆమె ఏం చేస్తుంది, వరాలు అడుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక ఆయన్ను వశపరుచుకున్నట్టు విధంగా ఒక రకంగా చెప్పాలి. సో కాబట్టి మరి ధర్మబద్ధంగా అంటే పెద్దవాడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడికి రాజ్యం కాకుండా భరతుడికి అడిగినటువంటి పరిస్థితి, అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన కూడా చూస్తాం. సో కాబట్టి మన జీవన విధానాల్లో దేని ఎడ కూడా అమితమైనటువంటి ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నట్లయితే అతడు మిగతా విషయాలలో మనము తప్పిదం జరిపినట్లుగానే అవుతుంది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ ఉత్తానపాదుడు కూడా తన రెండవ భార్య అయినటువంటి సురుచి ఎడ అమితమైనటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉండడం వల్ల అతడు పతనం చెంది తాను నిర్వర్తించవలసినటువంటి ధర్మం, భర్తగా సునీతికి చేయవలసినటువంటి ఆమెను నిర్లక్ష్యపరిచాడు. సో కాబట్టి ఆమెను కూడా ఒక రకంగా వెళ్ళగొట్టినట్టు పరిస్థితి ఇంట్లో నుంచి. అదే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి ఇందులో చెప్పినటువంటిది. అలాగే మరి ధ్రువుడిని అలక్ష్యపరిచిన కారణంగా అతడు గృహము నుండి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడినటువంటిది. కానీ ఇక్కడ ధ్రువుడు కానీ సునీతిని కానీ పోల్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో గొప్ప వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ఆయన మాట్లాడినప్పుడు నిర్వాసిత పంచవర్ష సహ మహాన్ కవి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు, నేను మహాత్ముడైనటువంటి గొప్ప భక్తుడైనటువంటి నా పుత్రుడైనటువంటి ధ్రువుడిని, తల్లిని కూడా వెళ్ళగొట్టి తిని అన్నట్టు. అంటే ఆమెను కూడా నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి కారణంగా హరే కృష్ణ ఒక రకంగా ఆమెను కూడా వెళ్ళగొట్టినట్లుగా అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సునీతి గొప్ప భక్తురాలు. ఎందుకంటే ఆమె ఇంతకు ముందు మనకి పూర్వపు శ్లోకాలలో ఆమె ప్రవర్తించినటువంటి విధానమే తెలుస్తూ ఉంటుంది. సురుచి ఎంతో కఠినంగా తన పుత్రుడు ఎడ
పరుషవాక్కులతో మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఆమె దానికి ప్రతీకారం చేయమని చెప్పలే ఎక్కడ. ఆమె ఒక శుద్ధ భక్తురాలుగా, ఉత్తమమైనటువంటి ఇదిగా ఆమె తన పుత్రుడికి ప్రతీకారం తీర్చుకోమని చెప్పలే ఎక్కడ కూడా. ధ్రువుడికి ఏం చెప్పింది? ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించు, భక్తియుత సేవలు, అది భక్తులు చేయవలసినటువంటి విషయాలు. సో మరి సాధారణమైనటువంటి అయితే ఏం చేస్తాం, ఏదైనా ఆటంకాలు ఏర్పడగానే భక్తిని మనం వదిలేసి మామూలుగా భక్తి చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనము అంటే పూర్తిగా భక్తియుత సేవలో, పూర్తిగా భక్తిలో మనం నిమగ్నం అవ్వకుండా, అంటే పురోభివృద్ధి చెంది ఉండడం కాదు, మాధ్యమిక స్థితిలోనో లేదా ప్రథమ స్థితిలోనో ఉన్నాం అనుకోండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే ఆ ప్రాబ్లం గురించే నిరంతరము ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ సునీతి కానీ ధ్రువుడు కానీ అదే విషయాన్ని గురించి ఆలోచించలేదు. దానికి బదులుగా ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించమని చెప్పింది. అతడు కూడా ఆ విధంగానే చేశాడు. అది భక్తులు చేయవలసినది. సో అంటే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు తన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి మార్గం నుండి ఎప్పుడూ కూడా కష్టాలు వచ్చినా లేదా ఉప్పొంగినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం, సాధారణంగా ఏదైనా కష్టాలు వచ్చినటువంటి పరిస్థితులలో దానికి కలవరపడి మనం భక్తిని వదిలేసి ఈ కష్టాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, ఏంటి ఇది అని చెప్తుంటుంటాం. అలాగే బాగా ఏదైనా మంచి ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఆనందంలో వాటిని భోగించాలి అనేటువంటి భావనలతో మనము మన యొక్క భక్తి మార్గం నుండి వైదొలుగుతూ ఉంటుంటాం. కానీ ఒక విశుద్ధ భక్తుడు అన్యాభిలాషిత శూన్యం అన్నట్లుగా భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడమే, భగవంతుని పాదపద్మాలనే ఆశ్రయించి ఉండే విధంగా అతడు ఎప్పుడు కూడా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలోనే నెలకొనేటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ సునీతి ఒక గొప్ప భక్తురాలుగా ఆమె తన మార్గం నుండి ఎప్పుడు తప్పుకోలేదు. ఇదే కాదు, తర్వాత కూడా ధ్రువుడు తిరిగి వచ్చేటువంటి సందర్భంలో కూడా తన యొక్క సవతి అంతగా మాట్లాడినటువంటి ఆమెను కూడా కలుపుకొని అంత ఉన్నట్టు చెప్తారు. అది ముందు ముందు మనం చూడవచ్చు. సో అది భక్తుల్లో ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను మనం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే మన సాధారణ జీవన విధానంలో ఉండవలసినటువంటి అంశాలను కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు పశ్చాత్తాపడుతూ తాను చేసినటువంటి విషయానికి పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నట్టు, 5 సంవత్సరాల అటువంటి బాలుడిని ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోయే విధంగా అతడు ప్రవర్తించాడు. మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి చెప్తూ ఏంటంటే, ఎవరైనా భార్య పుత్రులను నిర్లక్ష్యపరచరాదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు ఆ విధంగా నిర్లక్ష్యపరిచినందుకే అతడు విషణ్ణుడు అయ్యాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే అతని యొక్క ముఖము, అతడు తప్పు చేసినట్లుగా ఉండడం వల్ల ఆ తప్పు కారణంగానే అతని యొక్క ముఖంలో కళ, సో అతని యొక్క సో అతడు చేసినటువంటి, అంటే తన యొక్క మంచి భక్తురాలైనటువంటి భార్యను, అలాగే మంచి సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి పుత్రుడిని నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి కారణంగా ఉత్తానపాదుడు పశ్చాత్తాపడుతూ విషణ్ణుడయ్యాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అందుకే అతని యొక్క ముఖం కూడా వాడిపోయినట్లుగా గోచరిస్తూ ఉంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మనకున్నటువంటి మనధర్మం ప్రకారంగానే, మనుస్మృతి అలాగే శాస్త్ర పందాల్లో మనుషుడు ఎప్పుడు కూడా భార్య పుత్రులను విడిచిపెట్టరాదు. అంటే ఇక్కడ విడిచిపెట్టరాదంటే చివరి దాకా అన్ని అయిపోయేటటువంటి కాదు, కొంత పరిస్థితుల వరకు వారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న పిల్లల్ని, స్త్రీని, ముఖ్యంగా భార్యను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టరాదు అనేటువంటిది ఒకటి. పోషణ, వాళ్ళని పోషించుకోవాలి అనేటువంటిది, అలాగే చిన్న పిల్లల్ని వదిలివేయరాదు అనేటువంటి విషయం మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక భార్య పుత్రులను, అంటే చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క పోషణ స్థితిలో లేనటువంటి వాళ్ళ స్థితికి వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా వాళ్ళ వెంబడి పడి ఉండమని కాదు. ఇంతకుముందు మనం చూసాం అది కపిల భగవాన్ వారి యొక్క బోధనలో చెప్పినటువంటి, ఏదైతే వాళ్ళ స్థితికి ఎదిగిన తర్వాత, వాళ్ళ సక్రమమైనటువంటి మార్గాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, వాళ్ళు గృహస్థకు వచ్చిన తర్వాత మనము వాళ్ళని వదిలివే అని చెప్పు. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి వేరు. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు
అనేటువంటి సందర్భం వేరు. భార్యా పిల్లల్ని పుత్రులను విడిచిపెట్టరాదు అనేటువంటి. అలాగే చిన్నవాళ్ళైనా వదిలివేయవచ్చు మనుస్మృతి ప్రకారం. అంటే ఎప్పుడంటే భార్య మరియు సంతానము అనుకోవలేని వాళ్ళై ఉన్నప్పుడు వదిలివేయవచ్చు. కానీ ఇక్కడ సునీతి విషయంలో కానీ ధ్రువుడి విషయంలో కానీ అటువంటి అది ప్రస్తావనే లేదు. సునీతి ఎంతో ఉత్తమపురాలైనటువంటి ఒక భక్తురాలు. ఆమె యొక్క మాటల్లో ఆమె యొక్క స్థితిని, గుణాన్ని మనం ఎంతో గొప్పగా, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిగా, ఆమె గొప్ప గ్రేట్ సోల్గా ఆమెని మనము అక్కడ కన్సిడర్ చేయవలసినటువంటి. అలాగే ధ్రువుడు ప్రదర్శించినటువంటి విధానం ద్వారా కూడా అతను గొప్పవాడుగాను. అందుకని ఇక్కడ మహాన్ కవి, గొప్ప భక్తుడు. కవి అంటే ఇక్కడ భక్తుడి కింద. సో గొప్ప భక్తుడైనటువంటి వాడు. అలాంటి గొప్ప భక్తులను నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు ఉత్తానపాదుడు ఇక్కడ పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయము తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ మన యొక్క కుటుంబ ధర్మాలను కానివ్వండి, అలాగే భక్తుల ఎడ ఎటువంటి అలక్ష్యం అంటే వాళ్ళని నిర్లక్ష్యపరచరాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మర్యాదస్తుడు, అనుకోగలిగినటువంటి వాడు ధ్రువుడు. అలాగే సునీతి కూడా ఎంతో గౌరవప్రదంగా ఉన్నటువంటి ఆమె, ఎంతో భక్తియుతంగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఎంతో అనుకువగా ఉన్నటువంటి ఆమెను కూడా నిర్లక్ష్యపరిచినట్టు. సో వారిని బహిష్కరించినటువంటి కారణంగానే అతడు దుఃఖాక్రాంతుడయ్యాడు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.